गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबंधनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामी नारायण। आजनो पवित्र दिवस एटले के शुक्ल पक्षनी आजनी एकादशी। आम तो फागण सुधी एकादशी तरीके पण ओळखवामां आवे छे अने ए एकादशी एटले के आमलकी एकादशी। आम तो मोक्ष अने आरोग्यनुं आ पर्व तरीके पण आ एकादशीने कहेवामां आवे छे अने ब्रह्मांड पुराणनी अंदर यानी पौराणिक वात पण आपवामां आवी छे। तो आजना प्रवचननी अंदर आपणे सौ कोई एकठा थया छीए तो आपणे सौ कोई एकादशी आ करी हशे। अमुके आ एकादशी नहीं पण करी होय, परंतु एमने पण आ पौराणिक जे कथा छे, आ एकादशीनो जे महिमा छे, जो ए सांभळशे तो एमने पण घणुं बधुं पुण्य प्राप्त थशे अने भगवान अने संत तमने एवुं बळ आपशे के आवती बधी एकादशी ए तमे परम आदर थकी करशो अने श्रद्धा साथे आ एकादशीनुं व्रत ए केवी रीते करशो तो भक्ति भावथी व्रत करशो। आम तो आमलकी एकादशीनुं बीजुं नाम एक रंगभरी एकादशी तरीके पण ओळखवामां आवे छे, कारण के शंकर अने पार्वतीजी एमनुं एक मिलन थाय छे एटले आ रंगभरी एकादशी पण ए कहेवाय छे। अने आजना दिवसे खरा अर्थनी अंदर ए होळी अने धूळेटीनुं पर्वनी शरूआत थाय छे। आजना दिवसे आम तो कहेवामां आवे छे, ब्रह्मांड पुराणनी अंदर वात आवे छे के ब्रह्माजीना मुखमांथी ए आंबळाना वृक्षनी उत्पत्ति थई हती, एटले आने आमलकी एकादशी साथे साथे आंबलकी एकादशी पण कहेवाय छे अने रंगभरी एकादशी पण कहेवामां आवे छे। हवे आपणने एक प्रश्न अहींया थवो जोईए के अमे आजनी आमलकी एकादशी करी छे तो अमने फळ शुं प्राप्त थवानुं छे। प्रथम तो जो आपणे एक कीर्तन घणी बधी वखत सांभळ्युं हशे अने ए आपणे शब्दो ज्यारे सांभळीए ने त्यारे आपणने ख्याल आवे के केवी रीते आपणे एकादशी करवानी। तो कीर्तनना सरस मजाना शब्दो छे, कोडे कोडे एकादशी कीजिए रे, कोडे कोडे एकादशी कीजिए रे, एवुं व्रत जावा नव दीजिए रे, एवुं व्रत जावा नव दीजिए रे, कोडे कोडे एकादशी कीजिए रे। ए 12 महीनानी अंदर 15 दिवसे एक एकादशी आवे एटले के 24 एकादशी। अने जे वर्षनी अंदर अधिक मास आपवामां आव्यो होय तो त्यारे 2 एकादशी वधु आवे। परंतु आ एकादशीनो जो आपणे कोडे कोडे करीए अने एक इच्छाथी करीए, एक एवी भक्ति भाव श्रद्धाथी करीए ने तो यथार्थ आपणने पुराणमां जे एकादशीनो महिमा आपवामां आव्यो छे ए प्रमाणे आपणने फळनी प्राप्ति थाय। हवे आजनी आ आमलकी एकादशीनुं फळ शुं? आम तो घणा बधा फळो आपणने मळे। तो एमां प्रथम ज ते के आमलकी आ व्रतरूनी मोटा पापने टाळनारुं। હવે બ્રહ્મ હત્યા જેવા પણ મહાપાપો હોય ને એમાંથી પણ મુક્તિ આપણને આમલકી એકાદશીમાંથી મળે છે, એટલે કે મોક્ષ દેનારી આ એકાદશી છે। બીજું કે આપણે અનંત જન્મોથી ભટકીએ છીએ તો આ જન્મ મરણના એક ફેરામાંથી મુક્તિ માટે જે આપણે સૌ કોઈ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પુરુષાર્થ કરીએ છીએ, તો આપણને એમાંથી મુક્તિ મળે અને વૈકુંઠ ધામની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે। બીજું બ્રહ્માંડ પુરાણની અંદર ફળ આપવામાં આવ્યું છે કે 1000 ગાયોનું એ તમે દાન સમાન એ તમને આ પુણ્ય મળે છે। આ આમલકી એકાદશી કરો ને તો આજે આપણે એ પારાધી કે જે પોતે હિંસા કરતો હતો પણ કઈ રીતે પોતે મોક્ષને પામ્યો તો એની પૌરાણિક વાત આપણે બ્રહ્માંડ પુરાણને આધારે સમજવાની છે। સાથે સાથે એકાગ્ર મને શુદ્ધ ચિત્તે અને પવિત્ર હૃદય સાથે જો આપણે આ કથા સાંભળીશું ને તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર કંઈક ને કંઈક તો પ્રેરણા પ્રાપ્ત થશે।
તો ચાલો એ બ્રહ્માંડ પુરાણની એ પૌરાણિક વાતની આપણે શરૂઆત કરીએ. અને ખરેખર બન્યું કેવું હતું, આ પારાધીમાંથી બીજો જન્મ એને કયો મળ્યો, અને જન્મ મળ્યો તો રક્ષા પણ એની કરેલી છે. એ કોણે રક્ષા કરી, કેવી રીતે રક્ષા કરી અને કેવી રીતે એને વ્રત કર્યું, એની આપણે વિસ્તૃત વાત આજના આ પ્રવચનની અંદર આપણે સાંભળવાના છીએ. એ પહેલાં આપણે એક વેદિશ નામના નગરની એક થોડીક સરસ મજાનું વર્ણન સાંભળીએ. આ વેદિશ નામનું એક નગર હતું. આ નગરની અંદર લોકો કેવા, તો પોતે સુખી સમૃદ્ધ અને આમ પુષ્ટ લોકથી વીંટળાયેલું આ નગર. એમાં બ્રાહ્મણ હોય, વૈશ્ય હોય, ક્ષત્રિય હોય કે શુદ્રો હોય. અહીંથી સુશોભિત એવું મનોહર અને પાછું વેદોના પણ ગોખવાથી એક ઘોંઘાટવાળું, આમ કહેવાય કે બધી જગ્યાએ વેદોના ઉચ્ચારણ હોય. એટલે આમ પવિત્ર બધાય લોકો હતા અને બધાય આસ્તિકો હતા. એટલે નાસ્તિક કે પાપી આ વેદિશ નામના નગરની અંદર નહીં. સાથે કોઈ ગરીબ પણ નહીં, સુખી સંપન્ન. હવે સુખી સંપન્ન હોય અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય તો સોનામાં સુગંધ ભળે. તો એવી જ રીતે આ વેદિશ નામના નગરની અંદર જે લોકો હતા એ બધા વિષ્ણુના ભક્ત હતા. હવે ત્યાં જ તે એક ચંદ્રવંશને વિશે વિખ્યાત એવા શશબિંદુ નામે એક રાજાનો પુત્ર રાજ્ય કરતો હતો. આવા શશબિંદુ કોઈ સાધારણ રાજા નહોતો, સાચા પોતે યુદ્ધવાળો હતો અને 10,000 હાથી બળવાળો આ રાજા હતો શશબિંદુ. અને પાછો અતિ સમૃદ્ધ, સંપત્તિવાન એટલે કે લક્ષ્મીવાન તેમ કહી શકો. તો એનો જ તે એક પુત્ર જે સ્વાભાવિક રીતે ચૈત્રરથ રાજા. તો ધર્મને પોતે જાણતો હતો. એટલે ધર્મ શું છે, કેવી રીતે નિયમ ધર્મ પાલન કરવાના છે, એટલે બધી રીતે પોતે ધર્મને આધીનસ્થ વર્તન કરે અને પૃથ્વીને આજ્ઞામાં રાખતો એવો આ રાજા. ધન રહિત લોકો પણ નહીં ત્યાં તમને ગામની અંદર જોવા ન મળે. પાછો કાળ પણ સારો અને પદાર્થોની સાચવણ પણ સારામાં સારી રીતે આ ચૈત્રરથ રાજા રાખતો. એટલે આમ કહી શકાય કે આ નગરની અંદર સર્વે સ્થળે બધી જગ્યાએ રોગ રહિત પણ, એટલે રોગો કંઈ જોવા જ ન મળે. અને પાછા વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિમાંય પ્રીતિવાળો અને પૂજામાંય પ્રીતિવાળો. લોકો તો પ્રીતિવાળા આવી રીતે હતા, પણ સાથે સાથે રાજા પણ ભક્તિ અને પૂજા એમાં વિશેષ હેત ધરાવતો હતો. એટલે બધાએ તે ભક્તિમાં પોતે લીન હતા. અને શુક્લ પક્ષની એકાદશી આવી. આવા શુક્લ પક્ષની એકાદશી એટલે કે આજની આમલકી એકાદશી. આ એકાદશીનો પવિત્ર દિવસ આવ્યો અને એ ભોજન એમને કંઈ કર્યું નહીં. ગામ લોકોએ, આખા નગરે કોઈ ભોજન ન કર્યું, રાજાએ પણ ભોજન ન કર્યું. ઘણા બધા વર્ષો આવી રીતે વીતી ગયા અને સમય પ્રમાણે બધી એકાદશીઓ પવિત્ર આદર થકી કરે. અને ફરી ફાગણ માસના એ શુક્લ પક્ષની આમલકી એકાદશી આવી અને ઘણી બધી પુણ્યવાળી એકાદશી હતી. એટલે બાળકથી લઈને આબાલ વૃદ્ધ સુધી તેમ કહી શકો બધાએ ઉપવાસ કરવાનો નિયમ લીધો. પછી તો ઉપવાસ પૂરો થયો એટલે નદીમાં સ્નાન કર્યું. હવે એક દેવસ્થાન હતું. આ દેવસ્થાનની અંદર 7 ધાન્ય, છત્ર અને પગરખા અને 5 રત્નો અને દીવાઓ હોય કે ફૂલો હોય અને પાણીથી ભરેલો એક ઘડો અને જગમદ્દીનાથ તે એક પુત્ર એટલે કે પરશુરામ એમની મૂર્તિ પધરાવવામાં આવે છે. અને રાજા તો અને પ્રજા એ બધા આંબળાના ઝાડને પણ પૂજીને પછી સ્તુતિ કરે છે અને પ્રાર્થના કરે છે. હવે પ્રાર્થના એવા ભાવથી કરે છે, પ્રદક્ષિણા પણ એવા ભાવથી કરે છે કે અમે જે જાણતા કે અજાણતા અમારાથી કંઈક પાપ થઈ ગયા હોય ને તો આ પાપમાંથી અમને મુક્ત કરજો. એટલે સ્વાભાવિક રીતે આવી ભાવનાથી, અને જો જે વ્યક્તિના જીવનની અંદર ભાવ હોય ને ત્યાં અવશ્ય ભગવાન હોય જ છે. કારણ કે ભગવાન કેવા છે, ભાવના ભૂખ્યા છે. એટલે આ રીતે ભક્તિ કરી, પાછું આખા દિવસ ઉપવાસ કર્યો, આવી રીતે નદીમાં સ્નાન કર્યું અને રાત્રે ભક્તિ પ્રમાણે બધાએ જાગરણ કર્યું. હવે વાતની શરૂઆત આવે છે. આ તો એ વેદેશી નામના નગરના ગામના લોકો અને ચૈત્રરથ રાજા જે ભક્તિભાવથી આ બધી વ્રતો કરતો થાય એની વાત આપણે આવી. અને આમલિકા એકાદશી આવી રીતે કરી. અને એવામાં તે એક પારાધી. આવા પારાધી એટલે કોણ? તો પોતે ભૂખ અને શ્રમથી પીડાતો એક વ્યક્તિ. આમ તો પોતાના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવા માટે
એનો અસત્યનો માર્ગ, હિંસાનો માર્ગ એને અપનાવ્યો હતો. એટલે આમ કહી શકીએ કે બધાય ધર્મોમાંથી ભ્રષ્ટ. કોઈ પણને એ જીવની પોતે ધ્યાન ન રાખે, સંભાળ ન રાખે, હિંસા જ કરે. અને ભૂખ લાગી હતી એટલે હવે આ બધા ગામના લોકો અને રાજા તો બધા તે પીપળા જે આંબાનું વૃક્ષ હતું તો ત્યાં પોતે બેઠેલા અને આવી રીતના ભજન ભક્તિ કરતા હતા અને બધા ભક્તિમાં લીન હતા. ત્યાં બેસી જાય છે. જાગરણ જોયું, એને વિચાર આવ્યો શું કે આ શું હશે, એટલે પોતે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. એટલે પછી એને છે ને વિષ્ણુ ભગવાનને જોયા ત્યાં, અને આંબળાનું ઝાડ નીચે બધા દીવાઓ હતા અને પરમાત્માનું બધા ભજન સાંભળતા હતા અને કથા પણ થતી હતી. એટલે હવે આ એકાદશીનું એને મહાત્મ્ય જેમ તમે અત્યારે સાંભળો છો એવી જ રીતે એને મહાત્મ્ય પારાધીએ તો અજાણતા સાંભળ્યું અને એને જાગરણ પણ કર્યું. અને જાગરણ પૂરું થયું એટલે લોકો તો બધા, રાજા તો બધા વેદિશ નગરની અંદર જાય છે પાછા ઘરે. એમ આ પારાધી નામનો એ જે આ વ્યક્તિ હતો, જે ક્રૂર હતો, હિંસાથી ભરેલો હતો, તો એ પણ પોતે પોતાના નગરની અંદર એટલે કે ઘરે પોતે જાય છે. અને થોડોક સમય પસાર થયો એટલે આ પારાધીનું મૃત્યુ થાય છે. પણ 4 અંગવાળી સેના સાથે એ અતિ મોટું રાજ્ય એને બીજા જન્મે પ્રાપ્ત થયું. હવે આ બીજો જન્મ એટલે કયો? હવે એકાદશીનું વ્રત એને જે પરમ આદર થકી કરેલું હતું, અજાણતા કરેલું હતું, પણ એના પુણ્યના ફળે બીજો જન્મ એને મળે છે. કઈ જગ્યાએ? તો જયંતી નામની નગરી. વિદુરથ રાજા તરીકે પોતે ગયો અને વિદુરથ રાજા હતો એ પોતે એના ઘરે તે સંતાન તરીકે એક વસુરથ નામનો એક રાજા કે જે પૂર્વ જન્મની અંદર પારાધી હતો, જેમ આપણે હમણાં વાત કરી તેમ. હવે 4 અંગવાળી સેનાવાળો, ધન ધાન્યવાળો, બળવાન આવા રાજાનો જન્મ થાય છે. એટલે પારાધીમાંથી બીજો જન્મ એને મળ્યો કયો? વસુરથ નામનો રાજા. હવે આ વસુરથના પિતા કોણ? તો જયંતી નામની નગરીના એક વિદુરથ નામના રાજા, જે પોતે પણ બળવાન હતા, શક્તિશાળી હતા, ધન સમૃદ્ધિથી ભરપૂર હતા. હવે આ વસુરથ નામના રાજામાં કેવા ગુણો આવ્યા? એક અજાણતા પણ એક આવી રીતે એને મહિમા સાંભળ્યો અને એક લોકોને ભજન ભક્તિ કરતા જોયા અને પોતે જાગરણ કર્યું. તો એ બીજો જન્મ એવા કેવા ગુણો એનામાં મળ્યા? તો આમ સૂર્યના જેવા તેજવાળો, પાછું ચંદ્રમાની સરખી ક્રાંતિવાળો, ભય વગરનો રાજા, અને 10,000 ગામ એ ભોગવતો. પાછું પરાક્રમય સામાન્ય નહીં, વિષ્ણુનો સરખો ક્ષમામાં પૃથ્વી જેવો ધાર્મિક કયો, સત્યવાદી કયો કે વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિમાં તત્પર અને વેદોને પણ જાણનારો આ વસુરથ નામનો રાજા ઘણા બધા યજ્ઞો પણ કરતો. સાથે સાથે કાળ સદાકાળ જુદા જુદા પ્રકારના જે દાનો કરવાનું આવે તો આ દાનો પણ વિશેષ કરીને પોતે કરતો હતો. હવે વાત એવી બની કે બીજો જન્મ તો આ પારાધીનો આ વસુરથ નામનો રાજા એને બન્યો. પણ એક દિવસે આ વસુરથ રાજા પોતે મૃગયા કરવા ગયો. પહેલાના સમયની અંદર આવી રીતે શિકાર કરતા હતા રાજા મહારાજાઓ. એટલે પોતે મૃગયા કરવા જાય છે જંગલની અંદર, પણ કંઈક એના ભાગ્યના લીધે એ માર્ગની અંદર ભૂલો પડ્યો. એટલે એક કઈ દિશાની કંઈ સૂઝ પડે નહીં, કઈ દિશાએ જવાનું છે, ક્યાં મારું નગર આવ્યું, ભાન ભૂલી ગયો અને એકલો પોતે ગયો. એટલે સ્વાભાવિક રીતે હવે આમથી આમ બધા માણસ ઘૂમે, કોઈ પણ વ્યક્તિ, એટલે થાકી જાય. એટલે આ રાજા પણ જંગલની અંદર આમથી આમ ભટકે છે ને એમાં થાકી ગયો. ભૂખ પણ વધુ લાગી, એટલે અતિ ભૂખના લીધે પોતે ચાલી શક્યો નહીં અને છેલ્લે પછી આવી રીતે સૂઈ ગયો. અને એમાં તે પહાડની અંદર એક મ્લેચ્છો. હવે મ્લેચ્છાઓ એટલે શું? તો એ એક પ્રકારની પ્રજાતિ કે જે લોકો હતા જે પોતે હિંસા કરતા હતા અને પારકાનું એ સૈન્યને પણ પીડનારું હતું. આવું સૈન્ય આખું હતું મ્લેચ્છાઓનું. અને મ્લેચ્છાઓ બધી સેના આવે છે અને આ રાજા તો પોતે સૂતો હોય છે. અને ત્યાં આવીને આ સેનાએ નક્કી કર્યું. હવે એના મનની અંદર હવે આ રાજાને તો પોતે ઓળખી ગયા કે આ રહ્યો ને એ આપણા ગયા જન્મની અંદર એ આપણે પિતા કે આપણા ભાઈ કે આપણા પુત્રોને છે ને મારી નાખ્યા છે. કારણ કે આ વસુરથ રાજા એ પોતે પૂર્વ જન્મની અંદર કોણ હતો? પારાધી હતો, જે પોતે હિંસા કરનાર ક્રૂર હતો વ્યક્તિ. પણ આ તો એને મહિમા સાંભળ્યો અને એને આવી રીતે જન્મ એને મળ્યો.
પણ આ બધા મેલેચ્છાઓએ નક્કી કરી નાખ્યું કે હવે આને આપણે મારી નાખવાનો છે, એટલે મારી નાખો, મારી નાખો, મારી નાખો, આવા લલકારા શરૂ થઈ ગયા. અને બધાએ તે નક્કી થઈ ગયું કે આપણા બધાએ ને મારી આને જ નાખ્યા છે. એટલે પછી તો છે ને 10 દિશાની અંદર એ આપણા બધાએ પૂર્વોને ભગાડેલા છે આ વ્યક્તિએ. અને બધાએ ભેગા થયા અને સઘળા મેલેચ્છાઓ બધાએ નક્કી કર્યું કે હવે તો આ રાજાને મારી જ નાખો. ઓલો તો ભયભીત થઈ જાય છે ને સૂઈ ગયેલો હતો. એટલે પાશ લઈને આવેલા, સાથે સાથે ખડક, અમુક ધનુષ્ય લઈને આવેલા, અમુક બાણો લઈને આવેલા અને મારવા માટે તૈયાર જ થઈ ગયા. એટલે અમુક તો શસ્ત્રો ફેંકવા લાગ્યા, તો પણ તોય રાજાને કાંઈ શસ્ત્રો અડ્યા નહીં. એક પણ ડગલું આગળ ચાલી જ ન શક્યા મેલેચ્છાઓ. અને દુઃખી મનવાળા મેલેચ્છાઓએ સઘળા શસ્ત્રો અતિ બુઠ્ઠા ધાર વગરના થઈ ગયા. હવે સ્વાભાવિક રીતે શસ્ત્રોમાં જ કાંઈ તાકાત ન હોય તો રાજાને કઈ રીતે મારી શકો? એટલે પોતે કહેવાય ને કે સાવ તે દીન થઈ ગયા, સાવ ગરીબ જેવા થઈ ગયા કે હવે કરવું શું? અને એ જ વખતે જો પુણ્ય કર્યું હોય ને એ પુણ્ય ક્યારેય એ તમે એમ કહેતા હોય ને કે ન આવે, સાથે સાથે આવે. પુણ્ય અને પાપ રહ્યું ને એ સાથે આવે જ છે. તો આને પુણ્ય સારું કરેલું હતું એટલે રાજાના શરીરમાંથી એક સઘળા અવયવોથી શોભાયમાન એક સ્ત્રી, એટલે જે દિવ્ય દેવી, એ પોતે પ્રગટ થાય છે. અને એનું વર્ણન બ્રહ્માંડ પુરાણની અંદર આપવામાં આવ્યું છે. તો આ દિવ્ય સ્ત્રી કેવી હતી? તો પોતે દિવ્ય ગંધથી યુક્ત હતી, પાછા સુંદર આભૂષણોથી સુશોભિત, સુગંધી એ પુષ્પો હોય, ઉત્તમ વસ્ત્રો, એ વક્ર પણ ભમરવાળી અને સુંદર મુખવાળી અને નેત્રોથી પણ અતિ અગ્ર કાઢતી હતી. અને કાળ રાત્રિ જેવી, હાથમાં પાછું ચક્રને ધારણ કરનાર અને અત્યંત ક્રોધથી ભરેલી આ દિવ્ય સ્ત્રી પોતે પ્રગટ થાય છે. હવે આ દિવ્ય સ્ત્રી પ્રગટ થઈ એટલે આ મલેચ્છાઓને તો એ પોતે મારી નાખે છે. કારણ કે આ મલેચ્છાઓની જે સૈન્ય આવ્યું હતું, જે પહાડમાંથી આવેલું હતું, તો એનો ઉદ્દેશ શું હતો કે આપણે આ રાજાને મારી નાખવાનું છે. કારણ કે પૂર્વ જન્મની અંદર એ આપણા જે પુત્રો હોય, ભાણેજ હોય, મામા હોય ને, એ બધાને મારી નાખેલા છે. અને 10 દિશાની અંદર આ રાજાએ ભગાડેલા છે. કારણ કે એ બધા જાણતા હતા એટલે એમને તો નક્કી જ કરી નાખ્યું હતું. પણ આ દિવ્ય દેવીએ આવી રીતે મલેચ્છાઓને બધાને હણી નાખે છે અને રાજાનું રક્ષણ થાય છે. ત્યાં જ તે રાજા પોતે નિંદ્રામાંથી જાગૃત થઈ જાય છે. હવે આને તો બહુ આશ્ચર્ય થઈ ગયું, કારણ કે સામે મલેચ્છાઓ બધા મરેલા પડેલા હતા અને પોતે આનંદિત થઈ જાય છે. પણ વિચાર શું કરે છે કે આ શત્રુને કોણે માર્યા હશે? એટલે પોતે આવો વિચાર કરે છે ને ત્યાં જ તે આકાશવાણી થઈ કે હે રાજા, વિષ્ણુ પરમાત્માથી બીજો કોઈ ઉત્તમ રક્ષા કરનારો નથી. અને આ રક્ષણ એ આમલકી એકાદશીના વ્રતનું જ તારું ફળ છે. અને પછી તો એ પોતે બહુ ધન્ય થઈ જાય છે, કારણ કે એની રક્ષા એ આ વિષ્ણુ ભગવાને કરી. અને વનમાંથી પોતે શ્યામ કુશળ હેમ પોતે ઘરે જાય છે. અને ધર્માત્મા એવો આ રાજા, અને પછી તો રાજાની પેઠે રાજ્ય કરતો હતો. અને એવી જ રીતે દાન, પુણ્ય, ધર્મ, પ્રજાને પણ સારી રીતે સાચવે. આમ પોતે ઉત્તમ નરો આ આમલકી એકાદશી કરે છે તો એ વિષ્ણુના લોકમાં જાય છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કે સંશય આપણે કરવાનો નહીં, કારણ કે બ્રહ્માંડ પુરાણ, વેદો, પુરાણો, શાસ્ત્રો આપણને એક સાચી દિશા આપે છે, સાચો મહિમા આપે છે. એ મહિમા સાથે જો આપણે વિશ્વાસ સાથે આગળ વધીએ તો યથાર્થ આપણને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ખરેખર આ બ્રહ્માંડ પુરાણની અંદર મહિમા આપ્યો છે. મોક્ષ દેનારું પણ આ વ્રત છે. 1000 ગાયોના દાન સમાન પણ પુણ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો પરમ આદર થકી આ વ્રત આપણે કરવું જોઈએ. અને જો હવે આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે આખી આ પૌરાણિક વાત આપણે સાંભળ્યા, કારણ કે એક પારાધીમાંથી એક તમને ખ્યાલ છે કે વસુરથ નામનો રાજા, જે બીજો જન્મ એને મળ્યો અને એનામાં જે દિવ્ય ગુણો આવ્યા ને, તો એ અજાણતા કે જાણતા એને જે જાગરણ કર્યું અને આમલકી એકાદશી કર્યું ને, તો એનું એને ફળ પ્રાપ્ત થયું. તો આજે આપણે આ એકાદશી રહ્યા હોય કે ન રહ્યા હોય એનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. પણ હવે આપણે આ મહાત્મા એકાદશીનું સાંભળ્યું. દર એકાદશી આપણે આ પ્રવચન કરીએ જ છીએ અને આપણે સૌ કોઈ પરમ આદર થકી સાંભળીએ પણ છીએ અને ઘણા બધાને આપણે મોકલીએ પણ છીએ, જેથી વિશેષ ફળ આપણને
પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે આનું મહાત્મ્ય સાંભળવાથી પણ આપણા જીવમાં એક બળ આવે છે અને આવતી એકાદશી કરવાનું ત્યાંથી આપણને પ્રેરણા મળે છે. તો આપણા જીવનની અંદર આપણે હવે નક્કી કરી લેવું જોઈએ કે આ વર્ષની અંદર આવતી 24 એકાદશી અને એ 24 એકાદશી મારે પરમ આદર થકી કરવી છે. અને જો તમે વિચાર કરો, દરેક શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે આ જે એકાદશીના દિવસે જે અન્ન જમે છે ને એ માંસ ખાધા બરાબર થાય છે. એટલે આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મું મન, અને આપણે આજે એ ભગવાન તરફ વાળીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, વિશેષ કરીને તપ કરીએ અને અન્ન પણ કેવું કરીએ તો સ્વાવ આપણે જે ફરાળની અંદર આવે છે એવું આપણે જમીએ. ઉપવાસ કરો તો એના જેવું બેસ્ટમાં બેસ્ટ કાંઈ ગણી ન શકાય. પણ ઉપવાસ ન થતો હોય તો આપણે ફરાળ કરીને પણ આ એકાદશી કરવી જોઈએ. તો અત્યારે નથી રહ્યા તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ આ મહાત્મ્ય સાંભળ્યું ને તોય આપણને આનું ફળ પ્રાપ્ત થશે. અને જેને એકાદશી કરી છે તો એને તો વિશેષ ફળ પ્રાપ્ત થવાનું છે. તો આપણે સૌ કોઈ સંકલ્પ સાથે અત્યારે આપણે ઊભા થઈએ કે હવે આપણે આગામી જે એકાદશી આવે એ દરેક એકાદશી આપણે પરમ આદર થકી કરીશું અને ભગવાનને રાજી કરવા માટેનું એક ડગલું એ આપણે આગળ વધીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, જય સ્વામી નારાયણ.